वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे समय बयसकु मोर नेलो चोरेई, हे समय बयसकु मोर नेलो चोरेई, को सिंधु करे देलो लुचेई, को सिंधु करे देलो लुचेई। हे समय नेहुरा होछि हली मु करुछि, मो पिला दिन मते दियो फेरेई, मो पिला दिन मते दियो फेरेई। हे समय बयसकु मोर ने
ନେଲୋ ଚୋରେଇ। ବେତ ମାଡ଼କୁ ଡରି ବହି ବସ୍ତାନି ଧରି ଲୁଚିଛି କେବେ ଯାଇ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ କେବେ ନଈ ପଠାରେ। ଓ ପୁରୁଣା ଖାତା ଚିରି କାଗଜ ଡଙ୍ଗା କରି ଭସେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ବରଷା ଧାରେ ଘରେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ। ବୋଉକୁ କେତେ ମିଛ କହିଛି ଖରା ବେଳେ ଲୁଚି ଆମ୍ବ ତୋଳିଛି ଚୋରି କରି ପୁଣି ଧରା ପଡ଼ିଛି କାନ ଧରି ଉଠ ବସ ହେଇଛି। ହେ ସମୟ ନେହୁରା ହଉଛି ଅଳି ମୁଁ କରୁଛି ମୋ ଦୁଷ୍ଟାମି ଦିନକୁ ଦିଅ ଫେରେଇ। ମୋ ଦୁଷ୍ଟାମି ଦିନକୁ ଦିଅ ଫେରେଇ। ଏ ସମୟ ବୟସକୁ ମୋର ନେଲୋ ଚୋରେଇ। ତଳ ଉପର ହେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ କରିଛୁ ପାଦ କେତେ ରୁଷିଛୁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ। ବୋଉକୁ ଭୁସୁଲେଇ ବାପାଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ ନାଟ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇଛି ରାତି ଅଧରେ। ମାମୁଁ ଘରେ ଖରା ଛୁଟି କାଟିଛି ଗଛ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି ବଢ଼ି ପାଣିରେ ମାଛ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न गुरुमय देव सर्वकारणकर देवता जेउठी म जगन्नाथ परासी जगतरनाथ जगन्नाथ समस्त कृपा वर्षा करंतु। रौद्र संतापित धूसर रेखार मकसुर ज्योत्सनार किरण साथी करी आदि भई पवित्र दिनरे पवित्र वर्णरे होइछि शीतल शिशिरर सूता। बसंतर आगमन सहयोग सरकारी उच्च विद्यालय बंधु मेलन उत्सव को मुखर करने को जो मान्यगण्य व्यक्ति मान एक व्यक्तित्व को जहाँ हस हस मुख एवं से होती पूर्वतन वरिष्ठ हिंदी शिक्षक श्रीजुक्त रघुनाथ मंचित प्रकाश करू जहाँ दंड शासन मार स्नेह अनुभव करू। हेडमास्टर भाव कार्य अनेक अनेक शुभेच्छा बम्बे दिल्ली गुजरात पाठ हम ना ये गोटे सेन्टेन्स कहले समस्त मन को आसी जाए से
ଅତିଥି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ସୁଧାକର ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମଞ୍ଚରେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହି ଭୁଲଫଳ ସହଯୋଗ ହାଇସ୍କୁଲର ପୂର୍ବତନ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାର୍ ମଞ୍ଚରେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଶିଖିଛୁ ଏମିତି କେହି ନଥିବେ ଯେ କି ଭୁଲଫଳ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢେଇଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ନୀତି ନିୟମକୁ ଅମାନ୍ୟ ହେଲେ ପୂଜା ପଡେ ଧର ସାରଙ୍କୁ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଜଣେ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସହଜ ମନେ ହୁଏ ମ୍ୟାଡାମର ଦିଗଦର୍ଶନରେ ଆମେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ମ୍ୟାଡାମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମ୍ୟାଡାମ ମଞ୍ଚରେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ବତନ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ गणपति हवामहे प्रणस्त्वां प्रियपतिज्ञो हवामहे विघ्नस्त्वां विधिपतिज्ञो हवामहे वसो नमः। ॐ नीलाद्रौ शङ्खमध्यस्तकमले आत्मसिंहासनस्था नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतलकमले रात्रसिंहासनस्था ॐ नीलाद्रिनाथाय नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ सुभद्रादेवी नमः। ॐ जेषां श्रीमध्यसुन्द श्रुतपदकमले नास्ति भगतिर्धराणा जेषामावीरकन्या प्रियगुणवदने नानुरगता सज्जा जेषां श्रीकृष्णलीला ललितरसगता स्वादरो नैव कर्मौ दिग्तन दिगीतं कथयतु नितरां लिप्तदस्तु ॐ नारायणाय नलिना यदलोचनाय नामावशेषितमः वैभवाय नानाचराचरविधायक जन्मदेशे नाभिमुटाय पुरुषाय नमः परस्मै। ॐ नारायण पुरादेवा नारायण परात्परा नारायण नमोऽस्तु तस्मै नारायणो नमः। ॐ नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्तु पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नीलाद्रिनाथाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नीलकण्ठराय नारायणाय करुणाय नूतनाय नामावशेषितमः बलिवैभवाय नानाचराचरविधायक जन्मदेश नाभिमुटाय पुरुषाय नमः परस्मै। ॐ नमो जगन्नाथाय नमः। ॐ नमो बलभद्राय नमः। ॐ नमो मातुश्रीवादत्रै नमो नमः। ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति।
ছাত্রী সুজাতা, নমিতা, রশ্মিতা এবং মাহেশ্বরী।
एकदन्तं माहकायं तप्तकञ्चनसन्निभं लम्बोदरं विशालाख्यं वन्देऽहं गणनायकम् अम्बिकाहृदयानन्दं मातृभिः परिपालितं भक्तप्रियं मधुमत्तं वन्देऽहं गणनायकम् Jagannatha
अति सुंदर दुई जन जो नृत्य सर्वप्रथमे जगतनाथ जगन्नाथ को पादपद्मे प्रणति जनाऊँगी। आज
ଯାଇଥିଲା ସେହି ବିଳମ୍ବିତ ଗୁରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ସାଧୁଚରଣ ଆଶିଷକୁ ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଗୁରୁଜୀ ସୁଧାକର ସାର୍, ଧରଣୀ ସାର୍, ରଘୁ ସାର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟର ପ୍ରଣିପାତ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାର୍, ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଏବଂ সঞ্জয় স্যার, সঞ্জয় মিশ্র স্যার এবং অন্যান্য রঘু ভাই, ভীম ভাই, কল্যাণী দিদি এবং বিদ্যালয়ের উপস্থিত থাকা সমস্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী জানাচ্ছি অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সর্বপ্রথমে আজ এই বন্ধু মিলন কার্যক্রম 2010 মସିହାର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି କେତେ ଖୁସି କେତେ ଆନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ମିଠା ମିଠା ହସରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ। ଭଲ ପାଇବା ଏକ ନିଆର ପ୍ରକୃତି। ଭଲ ନ ପାଇଲେ କେହି କାହାକୁ ମନେ ପକାଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ତମେମାନେ ସବୁ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ଭାବି ଧାଇଁ ଆସିଛ। କୋଉ କୋଉ ଗ୍ରାମରୁ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିଥିବ, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଥିବ। ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତମମାନଙ୍କର ଆଶୀଷ କାମନା କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ମା ଭଗବତୀ ଆସିଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେଇ 2010 ମସିହାର ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିବା। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ସେମାନେ ମଞ୍ଚ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନୁଭୂତି ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଆଗରେ ଦୁଇ ପଦ କଥା କହି ଏ ଗୁରୁଙ୍କ ମନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ଜଣେ ଜଣେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ନତମସ୍ତକ କରୁଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଗାମୀ ନବବର୍ଷର ଅଗ୍ରିମ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ନବବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ଶୁଭମୟ ହେଉ ସେ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମରିବନର ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଏ ମଞ୍ଚରେ ପଞ୍ଚାୟତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ଯାହାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆଜି ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏଭଳି ଏକ ଉତ୍ସବକୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଳନ କରିବାର ଅନୁମତି ଦେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବାରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟୁଆ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କେବେ ବି ଯେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟୁଆ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ କ୍ଲାସ 7ରେ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ହଉଥିଲା, ବୋଧେ ଆମ ବେଳକୁ ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ। ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ସରିଲା ପରେ ଏମିତି ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ କରିଛି। ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି କଲିକତା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବୁଲିକିରି ଯେବେ ଆସିଲି ମୋ ପାଖକୁ ଏଠୁ ଫୋନ କଲା ଯେ ଘଣ୍ଟୁଆ ସ୍କୁଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହବ କ୍ଲାସ 8ରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇ ତାରିଖ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଥିଲି ନାଇଁ ଘଣ୍ଟୁଆରେ 2 ବର୍ଷ ପଢିଛି ଆଉ ପଢିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏସ୍ଆର୍ ହାଇସ୍କୁଲ ବାଲିଆପାଳରେ ପଢିବି କିମ୍ବା ଦେବପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢିବି, ଏ ପ୍ରକାର ମନ ଭିତରେ କଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାପା କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ ପଢିଥିଲୁ 2 ବର୍ଷ ଯାଇକି ଏକ୍ଜାମରେ ଦେଇଦେ। ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲି। ତାପରେ ଆଜି ଆମ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସଚେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ସାର୍, ଆଜି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ମତେ କହିଲେ, ସେ ମୋ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରଣା ତୁ କଣ ଘଣ୍ଟୁଆ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି? ନା ସାର୍ ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତୁ ଏଇଠି 2 ବର୍ଷ ପଢିଲୁ, ଆମମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ
ବୁଲାବୁଲାରେ ରହିବୁ ଏଇଠୁ ଯାଇକି ତୁ ଦେବଘରେ ପଢିବୁ ବାଲିଆପାଳରେ ପଢିବୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତତେ ମୁଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବି ନାହିଁ ଟିସି ତତେ ଦେବି ନାହିଁ ଟିସି ସେଇଠୁ ଆଣିକି ଏଇଠି ଆଡମିସନ କରେଇବି ତ ଏଇଠି ପଢିବୁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ ତାପରେ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଲି ଏ ଘଣ୍ଟୁଆ ସହଜ ହାଇସ୍କୁଲ ମୋ ଜୀବନରେ ମତେ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି এই ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି କିଏ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଛି କିଏ କୋଉ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି କିଏ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ୱାମୀ ସଂସାର ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଳନ କରୁଛୁ ସେ ପାଇଁ ସତରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଋଣୀ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ମତେ କହିଲୁ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଲୋଇ ନା 16 ଲୋଇ ଜଣେ ଥିଲେ ଇତିହାସ ମୋର ହୁଏ ନାହିଁ କେବେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ସେ ମସିହା ମୋର ମନେ ରହେ ନାହିଁ ଧରି ନେଲେ ମୋର ପେଟଟା ଏମିତି ଟାଣିଲେ ପଛେଇଲେ ଠିକ କରିଛୁ ପାଠ ପଢିଲେ ଡେସ୍ ହବ ଘଷି କୋଢିଲେ ଜାଳ ହବ ସେଇଟା ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ ସାର୍ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ଉଛି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଏଇ କଥା କହେ ମୋ ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ ଏ କଥା କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଡ଼ ମୁଁ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କର ମାଡ଼ ଦେବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ନିଆରା ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାକୁ କିମ୍ବା ଡ୍ରିଲ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆମେ ସେ ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ପଛପଟେ ଲୁଚିକି ଥିବା ଟେକିକି ଦେଖୁଥିବା ସରିଲା କି ନାହିଁ ମଝିରୁ ଗଲେ ବେତ ପାହାଡ଼ଟେ ପଡ଼ିବ ହଁ କି ନାହିଁ ତାପରେ ଆମର ସାଇନ୍ସ ସାର୍ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ କେବେ କହିନୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାଇନ୍ସ ସାର୍ ବୋଲି କହୁ ହଁ କି ନାହିଁ ଏମିତି କ୍ଲାସ୍ରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ କୌଶଳ କୌତୁକିଆ ମଜାକିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପଢ଼େଇବେ ହୁଏତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେମିତିକା ସାର୍ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ ଏତେ କୌତୁହଳ କରିକି ସେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କମେଡି ଶୋ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ପାଠ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବେଶୀ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ କହିବେ ଗ୍ରାମ କହିବେ ଏତିକି ସେମାନେ ଆଗେ କହିବେ ତାପରେ ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏତିକି ପରିଚୟ ଆଗେ ଦେବେ ତାପରେ ଅଧେ ଅନୁଭୂତି କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ଇଏ କରି ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଆନ୍ତରିକତାର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ଇଏ କରି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋର ନାମ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଘର ବିଷ୍ଣୁପୁର ବାବାଙ୍କ ନାମ ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ମାଙ୍କ ନାମ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଧାନ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଏସ୍ଏରେ ଅଛି ଲୁଇଜିଆନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଛି ମୋର MSc ଏଗ୍ରିକଲଚର ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର UUTରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ MSc ବାୟୋଇନଫର୍ମେଟିକ୍ସ କରିଛି ତାପରେ ମୁଁ ICAR ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଜ୍ ଏ ସିନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋ ସେଠି 5 ବର୍ଷ ଥିଲି ତ ତାପରେ କରେଣ୍ଟଲି ଏଜ୍ ଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଛି ଲୁଇଜିଆନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ଆୟୋଜନ ହେଲା ତ ମୋତେ ମାନସ ନାୟକ ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ଥର କଲ୍ କରିଛି ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ଏମିତି ହେମନ୍ତ ସାହୁ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଆୟୋଜନ ହୁଏ ତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଜମା ଆସିପାରେନି ତ ଏଥର ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କଲା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମୋର ଛୁଟି ନଥିଲା ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇଥିଲି ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଫୋନ୍ ଉଠିଲିନି ତାପରେ ମାନସ ତାପରେ ସରିତା ମୋତେ ବହୁତ କଲ୍ କଲେ ତାପରେ ସଡନଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୋର ସଡନଲି ଟିକେଟ୍ ହୋଇଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ତୁର୍କିଶରେ ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ସେଠି ରହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି ଯେ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଇଏ ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେଦିନର ଏତେ ଖୁସି ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ନଥିଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ରାତି ବି ଘଣ୍ଟୁଆ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର କାରଣ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଦେବୁ ଟାଉନ ତେଣୁ ସେପଟରେ ଦାଦା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ତ ମୁଁ ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲି ଯେହେତୁ ମୋର ମାମୁଁ ଘର ଏଠି ଧରନ୍ଦୁଆ ତ ମୋର ମାମୁଁ ମୋ ମା
ଆଉ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଏଠି ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଧରଣୀ ସାର୍ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକି କହିଲେ ଦେଖ ତୋ ଭାଇ ସେଠି ଅଛି, ତୁ ତାକୁ ଏଠି ନେଇକି ପଢ଼ା, ତାକୁ ବହି ସବୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ। ମୁଁ ସେଇ ବହି ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ ଭାବିକି ମୁଁ ସେଠୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲି, ସେଠୁ ଇଏ କରିକି ମୁଁ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଯେ ସେ ସବୁ ବିଧାତାଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ପଢ଼ିବି। ଆଉ ମାନସ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିସାରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ଟାଇମ୍ ନେବିନି, ଆହୁରି ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ। ଆଉ ମୁଁ ନୂଆ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମର ଏଇ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁରା ତାଙ୍କର ରହୁଛି ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମର ଗୁରୁଜୀ ଏବଂ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଣାମ। ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ନୂଆବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା। ନମିତା ପ୍ରଧାନ, ଏଇ ଗାଁ ଝିଅ। ମୋ ବାପା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପ୍ରଧାନ, ମୋ ମାଙ୍କ ନାଁ ଅଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେମାନଙ୍କର ଗାଇଡାନ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ହେଇପାରିଛି। ଦିଦି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦିଦି ଥରେ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗଣିତ ଅପସନାଲ ଥରେ ନେବି ନାହିଁ କହିଲି। ନେବି ନାହିଁ ବି ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସେତେବେଳେ ହଉନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାର୍ ଆମର ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ମନୁ ସାର୍ ସିଏ ଦୀପକ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ମାନେ ପୁରା ସୂତ୍ର କହିପାରିଲେନି ଅପସନାଲ, ତାକୁ ବହୁତ ବାଡ଼େଇଲେ, ମାନେ ବାଡ଼େଇଲେ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିକି ଏତେ ଡରିଗଲି, ମାନେ ତାକୁ ଅପସନାଲ ନେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହଉନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦିଦି କହିଲେ ତୁ କେତେ ରଖିଛୁ, ଭଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ତୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ନ ହେଇକି ରଖିଛୁ ଦିଦି, ତୋର ନ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଦିଦିଙ୍କ କଥା ମାନିକି ପୁଣି ପାଉଡର ରଖିଲି। ସାର୍ ଦିଦି ସବୁବେଳେ ଗାଇଡାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ନ ବୁଝି ପାରିଛି ପଚାରିଛି, ଯାହା ବି କହିଛି କେବେ ବି ରାଗନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ବୁଝନ୍ତି। ସବୁ ଯାହା ବି ମୁଁ ହେଇଛି ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କରି ଗାଇଡାନ୍ସରେ ମୁଁ ହେଇଛି, ଏତିକି କହିବି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେମାନେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆଜି ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ। ବହୁତ ମାନେ ଆମେ 2010 ପାଖରୁ ନେଇ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ କେବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୁଏନି। ଖାଲି ଫୋନ୍ରେ ଖାଲି ଆମେ କଥା ହଉ, ସେତିକି ବାସ୍। ତାପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରିବା, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ କରିବା, ସ୍କୁଲରେ ହିଁ କରିବା, ଆଉ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ବି କରିବା। ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏଠାରେ ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ଆନ୍ତରିକତାରୁ ବହୁତ ଖୁସି, ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ବି ଖୁସି। ମୁଁ ମୋର କିଛି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏଇଠି ମୋ ସ୍କୁଲରେ ମୋ ଦୁଇ ଜଣ ଅଜା ବି ଅଛନ୍ତି, ଧରଣୀ ଅଜା, ସୁଧାକର ଅଜା। ସେମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମୋ ବୋଉ ସବୁବେଳେ ମୋ ପଛେ ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ ଆଉ ସବୁବେଳେ ପଚାରନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଧରଣୀ ଅଜାଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଧାକର ଅଜାଙ୍କୁ, ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ମାନେ ମୋର ଠିକଣା ହେଉଛି ମାନେ ମୋ ଘର ହେଉଛି ନୂଆ ଗାଁ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଅଜିତ କୁମାର ଗିରି, ମୁଁ ଛୋଟ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ମୋ ମାଳବିକା ଗିରି। ମୁଁ 8 ମାସ ହେଇଥିଲି, ମୋ ବାପା ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଘଣ୍ଟାରେ ହିଁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଛି। ଘରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୂଆ ଗାଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୂଆ ଗାଁରେ ରୁହେନି, ସବୁଦିନ ଏଇ ଘଣ୍ଟାରେ। ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ଆଉ ସେଇ ସାର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ବି ହେଇଛି କେବଳ ମୋ ସାର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ ବୋଉର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ଅଜାଙ୍କ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏତିକି। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ କହୁନି। ମୋତେ ଏତିକି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବିକି ତୋ ଦୋରା ପାଟିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁନି, ସେ ଏତେ ଖୁଚୁରା, ଆଉ ଏବେ ମାଷ୍ଟର ହେଇଥିଲେ ଛୁଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖଉଛି, ଲ କହୁଛୁ ନା ଲ କହୁଛୁ। ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଦିଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ଲ ଲାଗେନି କି? ମୁଁ ନା ଲାଗେନି। ଆଉ ସେମିତି ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ସାର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି। ହ୍ୟାଲୋ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ତାପରେ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ମୋ
घर हूँ विष्णुपुर मो बापा नाम हूँ पद्मलोचन गिरी मो ना शकुंतला गिरी मो माँ का नाम मालती गिरी मुझे घंटा सहयोग हाईस्कल में पास आउट होती 2010 मुझे प्रथम एमई स्कूल पाठ पढ़ुली घंटा सहयोग हाईस्कल हाईस्कल पढ़ी मोर से सांग मानस अंजन सी मो पाखर मोर काका पुओ मामू पुओ मुझे सांगे मुझे जावासवा कै जेहेतु आम घर परिस्थिति टे भल नाला बापा भी साइकेल बापा साइकेल खंडे कि पार नुले गोटे साइकेल आम जावासवा करूँ केतबेले मुझे साइकेल नहीं आसे तो केतबेले डांस वाला बढ़िया नहीं मानस सांगे बेसी दीपरे खाइबाटा या पर नथिबो बसैकी निए सी मते केते काई किए करिया लोग काई से मते बहुत हेल्प करिछि आज भी मो जोड़ी अछि ता करे डांस करिया लोग ता करे भी मुहे बे अच्छा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सेटा नर्सिंग करके मैं रिसेंट जो 2021 मोरे पोस्टिंग पाई जे अनुगुण में मैं अछि मो शासुगर जगतसिंहपुर आ तापर मो सांग मानक सहित मोर केते बेले भी देखा हुए नहीं जेहेतु मु सेठी सेटअप हो जाई मो शासुगर जगतसिंहपुर मु केते बेले भी आसी पारेनी एबे मोर गोटे बड़ पुओ तापर एबे छोट पुओ हेजी मु छुट्टी रे अछि जेतबे सांग माने मोर कहिले आमे गेट टुगेदर करबा शकुंतला तू आसीबु कि नाही मु कहली मु केते बेले तो जाहि पारिनी देखिबा छोट पुओ मोर सासु ससुर को पचाली बाबा कहले कि मो ससुर भी एलटी अछंती डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अछंती हस्बैंड भी मोर जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दियर भी मोर अछंती सब एलटी हमर टोटल मेडिकल स्टाफ से माने कहले बहु तुम तो छुट्टी रे अछ जाओ टिके बुली आसीबो सेतबेले मु बहुत खुशी होई गेली तापर हस्बैंड को छुट्टी नथला से बोली तुम जाओ तापर मु जिबी आनियो बई तापर मु कोन करला एमान को कहिबी बहुत तुम केबे पूरा फाइनल करी डेट मते कहिले मु ही जिबी तापर जाओ भगवान को इच्छा रो मु आसीली आसीला परे आज बहुत खुशी तथापि मोर बहुत विलंब हो गेला सांग माने मोर फोन करथा दे तू आसीबु कि नाही बोली हो मु जिबी मु जाउजी एमिति कहि तापर भी मु आसीली आसीला बेले सब सांग माने सारा को देखिली मते बहुत भलो लागिला तापर आउ कहबे एति कहि के मोर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव मु सर्वप्रथम ए हाईस्कूल को बनैथिबा से महान व्यक्तित्व महान पुरुष ताको पाद बरद करे मोर भक्ति को दशधांजलि जणाई आज अभिभाषण करुछि सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मंचासीन मोर समस्त गुरुजी गुरु मावृंद एवं मो सामने बसी मोर समस्त सांग साथी मो प्रथम मोर निजर परिचय मो हेमंत साहू घर धर्मधुआ बापा ना गुरुचंद्र साहू माँ ना पद्मावती साहू मो बर्तमान आई भूटान जॉब करछे एवं गोटे छोट संस्था विनायक एकेडमी ना रे गोटे प्लस टू सेंट्रल कोचिंग सेंटर मध्ये अनाथनाथ छात्र करछे आज हेलो आज जो बंधु मिलन उत्सव आम 2010 बैच अनुष्ठित होती लिखा जाइए मो सांग मो साथी मो जीवन प्रकृत में यह ही सत कथा जदि सांग नाथी नथिबो ए जीवनटा पूरा अंधकार आपण मैंने जानते मुझे मो कथा कहूँ जदि मो बापा माँ पर जदि अधिक एम्फासिस दिए सी हूँ मो सांग साथी कहीं जिते बड़े मो सांग साथी जिते बड़े जहाँ भी कहते सब बड़े सब मुहूर्त पहुँचे आती पारे चेष्टा करे मोर सांग साथी कथा बुझापी यही सांग विषय में गोटे कथा कहि पूरा छोट गल्प हिसाब से मो सांग विषय में कह जिते बड़े आप जानते कृष्ण सुदामा कथा दिने कृष्ण सुदामा को सांग घर को आमंत्रण करते गोटे भोजी व्यवस्था पाए कृष्ण एवं सुदामा साथी जाते भोजी खावाई जिते साथी खाई नाना प्रकार फल मिठा सब दि जाए किंतु सुदामा कौन करुना से जिते सब सुस्वादु फल सब निजे खाई दौ कृष्ण देखुं से फल सब खाऊँ पुणी मो प्लेट रू कौन फल खाऊ शेष फल जो सुस्वादु फल समाप्त होगा जाऊँगी से कृष्ण फटाई कहले अरे सुदामा तू कहीं मोर फल खाऊ ते दे जाए तू तोर खाऊनु
ସେତେବେଳେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏ ଫଳ ମୁଁ ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସେ ଫଳଟାକୁ ଖାଇଥିଲେ ବହୁତ କଚିତ, ବହୁତ ଖରାପ, ବହୁତ ପିତୁଡ଼ି ଥିଲା। ସେଇଠି ସେ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସେଇ ଯିଏ ସାଙ୍ଗର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିପାରେନି, ପର ସାଙ୍ଗର କଷ୍ଟକୁ ଦେଖିପାରେନି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ 2010 ବ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଗଲା ପରଠୁ ଆମେ କିଏ କୋଉଠି ରହୁଛି କାହାରି ମାନେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କେମିତି ଏକତ୍ରିତ ରହିବା, କେମିତି ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି କେମିତି ମିଳିକି ରହିବା, କେମିତି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ରହିବା। ଆମେ କେବେ ବଏଜ୍ ଏମାନଙ୍କର ଆମେ ବହୁତ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରିଛୁ, ଇଭେନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 2 ମାସକୁ 6 ଥର କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଆମ ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଆମ 2010 ବ୍ୟାଚ୍ର ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆସିପାରିଲେନି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରୁ କୌଣସି କିଏ କାହା ଘରେ ମାନେ ହଜିଗଲେ ମାନେ ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଆସିପାରିଲେନି, କିଏ ବାହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଏମିତି ସବୁ। ଯାହା ହଉ ଯେତିକି ଆସିଛନ୍ତି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାନସ, ଅଞ୍ଜନ, ସମସ୍ତେ ନମିତା, ସମସ୍ତେ ତ ସାରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିସାରିଲେନି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ତ ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ ବେଞ୍ଚର, ହଁ ନା, ମୋର ତ ପାଠ ହୁଏନି, ପଛରେ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଲ୍ୟାଣ ଦିଦିକୁ ଏତିକି ଭଲ ପାଏ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କୌଣସି ପାଠ ନ ଦେଇପାରେ କଲ୍ୟାଣ ଦିଦି ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆରେ ସାହୁ ତୁ କାହିଁକି ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ, ତୁ ପାଠ ହବ, ପାଠ ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ହାତ ଧରି କହିଲେ ମୁଁ ଅତୃପ୍ତ ହେବନି। ମା ସମ୍ମାନ ଭଳିଆ ମୋ ହାତ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ମତେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ବହୁତ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟାମି କଥା କହିବି ନା କହିବିନି, କେତେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିছে ଏ ହାଇସ୍କୁଲରେ। ଏ ଲାଇନରେ ଯେତେ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଥିବ। ଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂଜା ହୁଏ ଡେକୋରେସନ କରିବା, ଡେକୋରେସନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ କଣ କରିଥାଏ ନା ପଇଡ଼ ଖାଇବି। ଆଉ ମନେ ଅଛି ଧରଣୀ ସାର୍ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଶିଖରରେ ବସିଥାଏ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଶିଖରରେ ବସିଥାଏ, ପଇଡ଼ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଉଥାଏ, ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେକ୍ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗୁଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ବୁରା ଧରିଥିବେ ବୁରାରେ କ୍ୟାଚ୍ କରିବେ। ଧରଣୀ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଧରଣୀ ସାର୍ଙ୍କ ଛାଟ ନ ଖାଇଛି ସେ ବୁଝିପାରିବନି ସେ କଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ସେଇ ଯେ କଷ୍ଟ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେ ଦୁଃଖ ଯେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସ ପଢ଼ାଥିବ ସେ ସେତେବେଳେ କେହି ଶୋଇବନି କି ହେଲେ ଏବସେଣ୍ଟ ରହିବନି, କାହିଁକି ନା ତା ପଛରେ ନାଲିଆ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ସତ କଥା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଧରଣୀ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ପାଖକୁ, ମୁଁ କଣ କରିଛି ନା ସଡନଲି ଏକାଳେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ତଳକୁ ଆସିଲି। କଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ମୋ 2 ସାଇଡ୍ ପୁରା ଲାଲ, ଏବାର ଲାଲ ହେଇଯିବାକୁ ସେବାର ବେତ ପଛ ଲାଲ। ବହୁତ ସେ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ତଥାପି ମୁଁ ଆଜି ମୋର ସେଇ ଗୁରୁଜନ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏବେ ବି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରୁଛେ, ଯଦି ଆମେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସାଫଲ୍ୟ ହେଇଛି, କିଏ ବି କଣ କହିବ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏମିତି ଯେମିତି ଗୁରୁମାନେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ନାଇଁ ତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇଟା ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କରିବା ଏବଂ ଆମର ସେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ଆମର ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏମିତି ଆମେ ପୂଜା କରିବା। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଆମେ କିଛି ବି ହେଇପାରିବୁନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ହାତ ଯଦି ଆମ ମଥାରେ ନଥାଏ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଛରେ ବସିବି, ପାଠ ଛୁଟି ନେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇବି, ଅର୍ଦ୍ଧଦିନ ସ୍କୁଲ ଆସିବିନି। ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଜ୍ଞାନ କଣ, ଶିକ୍ଷା କଣ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କ
ଏତିକି କରିପାରିଛୁ ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ବି ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି କି ଯେ ତମ ସ୍କୁଲରେ 2010ରେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରୁଛ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ପରିଚୟ ଶେଷ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଥମେ ମୋର ଗୁରୁ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଲତା ଗିରି। ମାଳିକଙ୍କ ନାମ ବାପାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି, ମାଆଙ୍କ ନାମ ବୁଦ୍ଧିମଣି ଗିରି। ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇ ଭଙ୍କୁଆ ସହଜ ହାଇସ୍କୁଲର 2010 ବ୍ୟାଚ୍। ମୁଁ ହେଉଛି ଭଙ୍କୁଆ ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଲ୍ପର ଫିମେଲ୍ ଅଛି। ଆଜି ଏଇ ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଇ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମାନସ ନାୟକ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ 2010 ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଆଜି ଏଇ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦରରେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋର ଅନୁଭୂତି ମୋ ଗୁରୁମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗାଇଡାନ୍ସରେ ଆଜି ମାନେ ଭଲରେ ଅଛି, ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ବି ଅଛି। ଏତିକି କହି ମୋର କରୁଛି କାରଣ ଆଜି ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖି ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖି ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ନିଜେ ହିଁ କଳ୍ପନା କରିପାରିବି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରିବା, ଆମର ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ଆହ୍ୱାନ କରିକି ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜୀବନରେ କିଛି ବିତି ଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ଏ ସ୍କୁଲରେ ହଜିଯାଇଛି ତାହା କିଛି ମନେ ପକାଇବା। ଏଇ କଥା ଭାବିକି ଆମେ କିଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ସର୍ବପ୍ରଥମ ମାନସ ନାୟକଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କାରଣ ତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଆଜି ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। ଆଉ ମାନସ ରଣା ଯାହାର ତାର ବି ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି। ହେମନ୍ତ ରଣା ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ହେମନ୍ତ ସାହୁ ତାର ନାଁ ବି ମୋର ମନେ ରହିବନି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ନିଗମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ତ କେବେ ବି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଉନା। ଯିଏ ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ଦେଖା ହେଉଥିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଖେଳ ମେଳ କୁଦ କରୁଥିଲେ। 4ଟା ବେଳକୁ ମାନେ ଆମେ କିଏ ବରପୁଳି କିଏ କଇଁଆ କିଏ ଲେମ୍ବୁ ଏସବୁ ଆଣିକି ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଖାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବିତିଥିଲା ଦିନ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ଆମେ ଦେଖିଲା ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ସବୁ ଥିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଆଜି ଆମେ ବୁଝିପାରୁ। ସେତେବେଳେ ମାରପିଟି ଝଗଡ଼ା ବଳି କଷା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଦେଖାଗଲା ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ମିଳନ କ'ଣ ଏବେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଏଇ ଦିନଟିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁଦିନ କେମିତି ଏଇ ଦିନଟାକୁ ଆଗେଇବା, ସେଇ ଦିନଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନର ସଫଳ କରିବା ଯେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରିବା। ଏତିକି କହି ମୋ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଆଉ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସମସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁ ଏତେ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ କିଏ କୋଉଠି ରହୁଛି କାହାର କେତେ ଠିକଣା କି ମୁଁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଏଇ ଗାଁରେ ହିଁ ରହୁଛି। ମୁଁ ହାଉସ ୱାଇଫ୍, ମୁଁ କୋଉ ଚାକିରି କରିନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟେନି। କିଏ କୋଉଠି ଚାକିରିରେ କୋଉଠି କିଏ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ସାଙ୍ଗର ଅଭାବଟା କ'ଣ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୁରୁମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋର ବହୁତ ଖୁସି। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ମୋର ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କେତେ ମୁସ୍କିଲରେ टाइम स्पेंड करी मानस को कॉल करी कही जे मानस तू स्टार्ट कर मु ते हेल्प करी किसी ना किसी हेल्प करी कंटाक्ट करी 8 घंटा ड्यूटी पर मुझे फ्री हेबी तेरे मानस मु सियोर ते कंटाक्ट करी सांग मान सहित कनसल्टेशन करी आउ सांग मान को केमी 28 तारीख दिन ये प्रोग्राम रे केमी आसबे से कथा आम डिस्कसन करूँ। आज बहुत पिला आसी सार मान को मोर भी विनम्र प्रणाम जे सार मैंने भी टाइम व्यवहार करी टाइम स्पेंड करी आम ये गहली भर को आसी बहुत बहुत धन्यवाद कहि आम सांग साथी मान को भी मु बहुत विनम्र प्रणाम कि नमस्कार करुँगी आम सांग मैंने निज टाइम व्यवहार करके आसी मु राजेंद्र बेरा मु सिया हिसाब से जॉब करुँची मु विशाखापाटना रुहे एति मु रखुची। उपस्थित मोर सांग एवं भौणी मानक मोर शुभेच्छा और साधुवाद। साई कृष्ण महासंत घर धरंजा हैदराबाद लुहे छोट कंपानी काम करुँगी एवं ये प्रोग्राम पाई मैं बहुत खुशी एवं मो सांग मान
ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏକା ସାଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଛେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଛେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଶେଷଥର ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ମୋର ନାମ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ, ବାପାଙ୍କ ନାମ ସପନ କୁମାର ଦାସ, ମାଙ୍କ ନାମ ସୁରଭି ଦାସ। ମୁଁ ଏଇ ଅଣ୍ଟୁଆ ସହଯୋଗୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ 2010 ବେଚ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ବାଲିଆପାଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସରେ PSS ଅପରେଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସମୟକୁ ଆମ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଏତିକି କହି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଖୁଛି। ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନେ ଆସି ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କୁମାର ରାଉତ, ବାପା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାଉତ, ମା ବାସନ୍ତୀ ରାଉତ। ମୋର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଏଇ ଘଣ୍ଟୁଆ ସ୍କୁଲରୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଆମର ସେଠି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ତାପରେ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ବି ଏଇ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ 8ରୁ 10th ମଧ୍ୟ ଏଇ ଘଣ୍ଟୁଆ ସହଯୋଗ ହାଇସ୍କୁଲରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲି। 2010ରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲି। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଆନ୍ତରିକତାରୁ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ନିଜ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ଅପଚୟ କରି ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟରୁ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କେତେ ମଜାମସ୍ତି କେତେ ବଦମାସି କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବେଳେ ବି ସେତିକି ବେଳେ ସ୍କୁଲ ପରିସର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଦମାସି କି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନକୁ ଆମେ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜର ସେଇ ପିଲାଳିଆମି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ବି ବହୁତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ବି ଆମର ସେ ବଦମାସିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତି। ତ ଆଉ କେତେ ଜଣ ବି ତାକୁ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ପିଲାଳିଆମି ଭାବି ସେ ସବୁକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ସହିତ ହାର୍ଟଲି ବୁଝାଉଥିଲେ। ସେଇ ସବୁ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ମାନେ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଏଟା ଆସିଛି ସେଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁନି ଫିଲିଙ୍ଗସଟାକୁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଜି ସବୁ ମୋର ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପାଇ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ ଆମକୁ ସମୟ ବାହାର କରି ଏଠାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାପାଙ୍କ ନାମ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ, ମାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱର୍ଗତ ବାସନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲି। ମାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସମୀର ଅଳିଆ, ଘର ଧର୍ମୁଆ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଘଣ୍ଟୁଆ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଯାଏଁ ପଢ଼ିଛି, 8ମ କ୍ଲାସ୍ ଯାଏଁ ପଢ଼ିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ମୁମ୍ବାଇ, ତାପରେ ଏବେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଉ ଏବେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟେ ଜବ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଯେମିତି ଅଛି ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଏତିକି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶେଷ କରୁଛି। ଧରମଦାରେ ବାହାଘର ହେଇଛି ମୋ ଶାଶୁଘର ଧରମଦାର। ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି 10th କ୍ଲାସ୍ ବେଳେ। ସାଙ୍ଗ ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଟୁଗେଦର ପାର୍ଟି କରିବା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବା, ସାର୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେବ, ସବୁ ତ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିନି ତାହେଲେ ମୁଁ ପାର୍ଟିରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ମାଡ଼ରେ ସବୁ। ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାର୍ ବି ବହୁତ ସାଂସ୍କୃତିରେ ବହୁତ ପ୍ରମୋଶନ କରୁଥିଲେ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭୁଲି ଜିନିଷ କହିବେ।
କେବଳ ନାମ ଗାଁ ବାପା ନା ମା ନା କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଆମ ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ, ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ଙ୍କୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଭାଷଣ ଜାରି ରଖିବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। परमाराध्य जगन्नाथंकर पाद तले भक्तिपूत अध्ययन निवेदन करी आमर अनुष्ठान प्रधान गुरुजी स्वर्गत साधुचरण महासंत प्रतिमूर्ति तले अवनत हुई मंचासीन सभापति अनुमति क्रमे समस्त सहकर्मी बंधु मानक गहन में उपस्थित हुई उपस्थित थिबा 2010 मसीहार छात्र छात्री मान समवेत छात्र छात्र मान गहन में किछि मत किछि अभिमत किछि अनुभूति व्यक्त करिवार प्रयास आरंभ करछि। जेतेबेले साधुमानकर परित्राण पाई जुगे जुगे जन्म नियंती भगवान भिन्न भिन्न रूपरे सही भली किछि साधुमानଙ୍କୁ सृष्टि करिवा पाई किछि संतमानଙ୍କୁ सृष्टि करिवा पाई आमମାନଙ୍କର जो दीर्घ 30 वर्ष 40 वर्षर अभिज्ञता मध्यरे आमे किछि साधु संत सृष्टि करिवार प्रयास को जारी रखि थाउ। सही साधुमानक मध्यरु समवेत छात्र छात्री माने सेमानकर साधुतार परिचय प्रदान पूर्वक आम मानकु एकत्रित करिवार जो प्रयास करछंती ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଅନୁଭୂତିର କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସହକର୍ମୀ ବୟସାଧିକ୍ୟ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧ୍ୟାପନାର ଅନୁଭୂତି ମଉଳି ଯାଇଛି एवं वर्तमान सांसारिक अनुभूतिर विशेष व्याख्या आम पाखे दंडा मानी आशा करे तुम मैंने सांसारिक विषय भीतर को क्रमे क्रमे आम भली प्रवेश कर तेणु सांसारिक क्षेत्र में तुम जो प्रकार भूमिका कौन है उचित कौन करुछ कौन कह यही दृष्टिकोण पदे कहबी जिते तुम्हें आज पुत्र पुत्र मधु भाव विराजित भावी जीवन में तुम्हें ससुर शाशु रूप विराजित हम जिते तुम्हें शाशु ससुर विराजित हम तुम्हें पूजित होगा परिवर्ते तुमको मिलवा पूजार विपरीत जिनस मु चाहूना मु कहूना ये समस्त पक्षे कहीं मिल अवश्य यह निश्चित कथा नुहे किंतु पत्थर पड़े सही यही न्याय शाशु ससुर भाव तुम्हें परिचालित हम परिव्याप्त हम निजर समय को सही भाई भाव तुम्हें गति कर जो पत्थर पड़े सही
ताहले तुम संसार तुम भावी जीवन निश्चित भाव में सुखमय सुगंधित हेब पुरस्कृत हेब आनंदित हेब आमोदमय हेब ये है मोर अनुभूतिर कथा। द्वितीय कथा है तुम्हें शिक्षा आम ठार ग्रहण कर अतीत सुशिक्षा पाई भूत तुम हुए निश्चित भाव तुम सुशिक्षा पाई कहीं सुशिक्षा नथिले तुम आज केवे एकत्र दंडा मारे पाई न तेणु मोर कहवा कथा से सुशिक्षा तुम पुत्र कन्या मान प्रदान कर जो से सुसंस्कृत हे सुशिक्षित हे सुसंस्कारित हे तुम पाखे जो संस्कार होती से संस्कार को तुम्हें लदिदेव जरूर लदिव जहाँकि तुमने तुम संस्कार भली से संस्कृत आचरण संस्कारित आचरण प्रयास जारी रखिए बयस अधिक हो पारे तो किसी पिला मत कहते आपण सार यंग भली देखा जाऊँ किंतु प्रकृत में 70 वर्ष को पदार्पण करता रे यंग शब्दटा आम प्रযোज्य नुहे आम प्रযোज्य नुहे। धन्यवाद दूसरी मु आशा करे आम गहल जड़े शिक्षक बंधु जे संपूर्ण रोगग्रस्त से आगत प्राय मंच को आनिबार अभिप्राय पिला माने एकत्रित होती भगवान करंतु से जो भाव में सुस्थ निरामय रहतु आम कामना कर। अंतिम पर्यायर मोर सही वर्षर छात्र छात्री मानक निवेदन अभिप्सा एवं उपदेश संसार भितर घर करते पत्थर पड़े सही ए न्यायटी को शाशु भाव में शशुर भाव में पुत्र भाव में पुत्र बधु भाव में तो निश्चित परिपालन कर भगवान निकट में प्रार्थना करुँच तुम मान जीवन सुखमय सुगंधित आमोदित हो एति कही मोर वक्तव्य मु शेष करुँच। माननीय सभापति महोदय आज ये कार्यक्रम पुरातन वर्तमान उचित मान्य समस्त कर्मचारी घोड़ाई रख ताकू जगदीश शीत सकाल कलिया खरा देह पाई भारी हित दुख कष्ट चाप कमी जाए साथी थे भल मित सांग साथी गुरु साथी आज समावेश भाव भक्ति बंधुता प्रति मुखरित परिवेश पाठ पढ़ा दिले भूल किसी सार देउथिले गाड़ी से गाड़ी नथिला साधारण गाड़ी थिला आशीर्वाद बलु गुरु का भावना सब बेले थाए पिला का मंगल पाई गुरु आशीर्वाद जे पाई अछि पारिछि आगकु जाई गुरु शिष्यर पवित्र संपर्क निज आत्मीय परी हृदय थरे जोड़ी होई गले घुरी अलगा करी अफेरा समय फेरे नहीं केबे आगकु जाए से थाई श्रुति तार किंतु आखि आगे मासे अलिभा ज्योतिटे होई सेही ज्योति आज तेजी उठी अछि देखाई खुशीर शिखा से शिखा आलोके प्रस्फुटित हुए अति आपणर मुखा 2010 पिलांको आज ये पुण्य प्रयास गुरु शिष्य संपर्क रे बढ़ाई स्नेह श्रद्धा विश्वास एकत्रित होई विद्यालय रे करिछंती पूज्य पूजा बंधु परिवार कीर्ति रचिछंती देखाई मैत्री ध्वजा पुरी पिलांकर खिली हस देखि लागु अछि खुशी लागुछि सतेकी आनंदर वर्ष विद्यालय जाए बसी सहयोग स्कूल पाठ पढ़िथिले मन निष्ठा भाव भरी सहयोग स्कूल नाम बढ़ाइले सहयोग काम करी किछि पिला आज आसी पार नहीं कर्मर गंगाले रही जेउठी थांतु भलरे थांतु प्रभु का आशीष पाई
କିଛି ସମୟ ପରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମହଲକୁ ଆସିଲେ। ଉପରକୁ ଜଣେ ପଳେଇବୁ ତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବାସ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନା ଥାଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଘରୁ ରାନ୍ଧି ଆଣିଥିବା ଭାତ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ। ତା ସହିତ ସେ ମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକେ କଣ ଖାଇଦେଇକି ଭାତ ଉଠାଇ ଖାଇଦେଇକି ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୋ କ୍ଷୁଧା ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ରୁକ୍ମିଣୀ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ସୁନା ଥାଳିରେ ଏତେ ଭୋଗ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ କିପରି ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରେ। ସିଏ ଯୋଉ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲା ସେ ଭୋଗରେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଭାତ ଗୋଟାଇ ଦେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିନେଲି। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଯୋଉ ପୂଜା କରାଯାଏ ତାକୁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ସଭାପତି शुभ दिन विराट बण ए बणरे मनुष्य बचाई कष्ट करुला दिन आसिक भूत देखी उठी बनमल्ली निर्जन बने छुटी चौरी बास मनुष्य चरित्र ठीक रहे खाली आम विभिन्न प्रकार कथा कहूँ चरित्र चरित्र आउ पछे 10,000 चरित्र नथिले सब जते तुम जहा कर चरित्र कवि सुरवंत सबसबरा सब रतन की खा 3 लोग का सबरा नहीं ये चरित्र बा से समापन गांधी मोहनलाल समस्त सुरवंत सबसे बड़ा सब रतन दिखा 3 लोग का संपदा खनि कुंजार खनि गुटे रही खनि सुना रूपा हीरा मोती माणिक सब रही क्या बात धीरे सो गए जो मैंने चरित्र सब भल गुण समस्त दौड़े से ये स्कूल यार नाम रही थी सामान्य सही प्रकार गठन करेंगे और उद्देश्य था ये तेणु मोर इमिति भल पढ़े किमिति चरित्रवान हेबे निजर नाम केमिति प्रचार करेंगे यही आम उद्देश्य था
ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା 5 ଟଙ୍କା ଜାଗା ରହିବି କିଛି ନଥିଲା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମୋର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାମାନେ ସବୁ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷିତ ନାହିଁ କେବଳ ସାଧାରଣ ଦେଲି ଆଉ କେହି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାମାନେ କେମିତି ମଣିଷ ହେବେ କେମିତି ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ସେଇଟା କାରଣ ଶାସନ କରିବା ଯାହା ହଉ ମୋର ଭାଇ ଛାତ୍ର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଏମାନେ ସେମାନେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଇଏ କରୋନା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣବଳୀ ଫୁଟିଛି ତା ସୁଯୋଗଟାକୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କେହି କରିବେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଯେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଏ ଡେଙ୍ଗୁ ରାତ୍ରିରେ ଆସିଛି ଥିଲେ ସେ ନାହିଁ ଶୋଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଜାଲ ବୁଝିଦେଲେ ଚରିତ୍ରବାନ ଆଉ ପଛେ ଗୁଣ ହରାନ ଚରିତ୍ର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତମେ ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ ଯାହା କିନ୍ତୁ ନିଜର ଚରିତ୍ର ଯଦି ନାହିଁ ଚରିତ୍ରର ଶ୍ରୀବନ୍ଧ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଚରିତ୍ରଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବାପ ମା ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ବ୍ୟବହାର କରିବା କେମିତି ଭଲ ହବ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆଗେ କହିଦେବେ କୋଉଠି କରୁଛୁ ସ୍ୱାମୀ ତ ଆପେ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନି ତେଣୁ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚରିତ୍ରଟା ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବ ତୁମ ନାଁ କଥା କରିବ ତା ସଙ୍ଗେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍କୁଲର ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେମାନେ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ହବ କେମିତି ତୁମ ବଂଶଗତ ଉନ୍ନତି ହବ ଆଗେ ତ ପଚାରିବେ ଗାଁ ଛୁଆ ବେଙ୍କିଆ ଛୁଆ ଚରିତ୍ରଟା ଗଠନ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏତେ ଭାଇ ଆମେ ଟେକି ଥାଇ ପୁଣି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ବସି ଯାଇ ସେଠି ହେଇଥାଏ କ'ଣ ହେଇଛି କି ନା ତା ଭିତରେ ଅଜିତ ଦାସ ହେଇଗଲା ଡାକ୍ତର ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେଇ ଏ ସେକ୍ସନରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିକି ଏଇ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କଲି ଅଜିତ ଦାସ ଡାକ୍ତର ହେଇଗଲା ସୁରତ ପାର୍ଟି ଲେକ୍ଚରର ହେଇଗଲା ଜୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ନେତା ହେଇକି ଦୁଇଥର ଇଲେକ୍ସନ ସହିତ ପୁଣି ଧରା ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଥିଲି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଏ କଥାଟା କାହିଁକି କହିଲି ନା ଏଇଠି ଯେଉଁ ଧର୍ମଦ୍ୱାର ମାନସ ପ୍ରଧାନ ବାବଦ ତା ଡାକନାଟା ଖାଳିଆ ସେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା 3 ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 3 ମାସରୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 90ଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଏଇ ଧରଣ ଭାଇ ନେଇକି ମାଗଣାରେ ତାକୁ ନେଇକି ଭଲ କରିଥିଲେ କିଛି ଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇ ଆମେରିକାରେ ରହିଲେଣି କିଏ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ବନ୍ଧୁ ସେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ବନ୍ଧୁତାଟିକ ହରେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ମୁଁ ବରାବର ଏଇ କଥା କହେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହି ଭୋଗିଲାଣି 4ଟା ଚା ଖାଇକି ଆଉ ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା କାରଣ ମୁଁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସବୁ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ଭଳି ବିବେଚନା କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାକୁ କାହିଁକି ଯେ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ଧରଣୀଶ୍ୱର ନଗଲେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଯିବାନି ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସାଧୁବାବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଯେ ଧରଣୀ ତୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିବୁ ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରାୟ ଯାଉଥାଏ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥାଏ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ଛୁଆ ଭଳିଆ ମନେ କରୁଛି
ପାଇଥିଲି। ଏଇଭଳି 2010 ମସିହା ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋର ଅନ୍ତର ଏତେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ न तत्त्वं तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति। सम्माननीय सभापति जी, मंचासीन साथी बंधु एवं सम्मानित अतिथि एवं सम्मुखरे थिबा मोर छात्र छात्रीगण पुओ झील मैंने मु बहुत विपद रे अच्छी वर्तमान सुधा 18 दिन रही आईसीयू काली मु सेठू रिलीज होकर आसी तथापि छुआ मानकर आग्रह को एड़ी पाली ना जदिबा पूजा आउ से कौन नाम मन पड़ूनी छुआटा जे मानस से मत बारंबार बाध्य कले साहब आउ आसबे टिके तापरे आमर दे सार सी आज फोन कले बोले आसबे समस्त साथे देखा हबो आज का मनुष्य काली नहीं जो अवस्था रे मु थिली भावुली मु आ घर को फेरी पारि ना सेटा ईश्वर इच्छा जहा बास्तरी घाटी मु पारि चली बास्तरी घाटी पर आते कौन अच्छी से कथा कहीहब ना तथापि मु अनुमान करुच्ची ये घाटी पारि माने मु सेंचुरी मारि छुआ मैंने तुम समय जानी गोटे जोग करे सबुदिन जोग करे जोग कले केते लाभ से कथा जी कर जानी बर्तमान डाक्तर मान समस्त को उपदेश दौरान जे प्रतिदिन योग साधन कर प्राणायाम कर देले तुम शरीर सुस्थ रही तो एते समय भितर कहीं मोर असुविधा है सेटा आज पर्यंत तार किसी समाधान खोजिकी पाई ना योग करी देखी कहीं मोर असुविधाटा है तो शरीर अच्छी माने किसी ना किसी विकार आसब सत्य किंतु विकार को दूरीभूत करने भी आम भितर यथेष्ट शक्ति सामर्थ्य अच्छी किंतु से सामर्थ्य को आम भूली जाइचु आम जापारूना जे आम भितर की शक्ति अच्छी आत्मशक्तिटा केड़े बड़ शक्ति सारा विश्व को जे परिचालित करुच्ची से विषय आमको धारणा नहीं वेद उपनिषद गीता भागवत समस्ते कहती जे ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति समस्त भितर ईश्वर अच्छा जदि ईश्वर अच्छा ताले ये देह को कहीं भल करें यही धारणाटा आमर दृढ़ होना आमर मनोबलटा दृढ़ होना मु कौन भल करदेवी ताले डाक्तर कहीं कहीं कलेज कहीं आमर मनटा सब सियाड़ पड़े जाऊँगी द्वंद्वाभिमुखी होची किंतु एकनिष्ठ हो पारना जिते बड़े आम एकनिष्ठ हो आत्मा को चाणी जा से शक्ति बल ये शरीर को निश्चित भाव में आम निरोग निरामय कर 18 दिन पड़ा भितर भी सब बेले मो योग प्राणायाम करूँ किसी समय मुझे छाड़ न था जे यहाँ मुझे मोर उपकार हम डाक्तर कौन करुच्ची न कर कथा किंतु मो कथा मु सब जारी रखी जहाँ छुआ मान सागर आज देखा मान देखा पाला एपाई तुम जो आयोजन कर समस्त को धन्यवाद दे मोर वक्तव्य समाप्त कर सफल एठारे अधिष्ठित ओडिशार पूज्य देवता श्री जगन्नाथ पाखे मोर भक्तिपूत प्रणाम घंटुआ ग्राम पूजा पाउथुबा माँ भगवती देवी पाखे मोर भक्तिपूत प्रणाम एवं स्टेज उपरे साधु सार फोटोचित्र अच्छी मोर कोटि कोटि प्रणाम।
ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବିଦ୍ୟାୟମାନ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ସ୍ତମ୍ଭ ସଦୃଶ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକା ଏବଂ ଏବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିବି ମୋ ଆଗରେ ବସିଥିବା ଗୁରୁଜନମାନେ ଏବଂ ମୋ ଆଦରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି 2010 ମସିହାର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସମାବେଶ ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 2-3 ମାସ ସେମାନେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଓ ପିଲାମାନେ କେଉଁମାନେ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାନସ ନାୟକ ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଏବଂ ସେ 2-3 ମାସ କାଳ ମୋତେ ଏମିତି ନିରନ୍ତର ଫୋନ୍ କରୁଥାଏ ଡାଟା ନେଉଥାଏ ଏବଂ ଆସି ମଝିରେ ମଝିରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥାଏ କେମିତି ଦିଦି ଆମର ଯେଉଁ ଆୟୋଜନଟା ସଫଳ ମଣ୍ଡିତ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକତାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଆଜି ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଉ କେଉଁଦିନ ମୁଁ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି କାହିଁ ମୋ ସାନ ପୁଅ ମୁଁ ଭୁଗରାଇରୁ ଆସିଛି ସେ କାଲି ପାଖରୁ ସେ ଶୁଣି ନେଇଛି କି ଯେଉଁ ମାମା ସ୍କୁଲରେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ସେ କାନ୍ଦିକି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ସକାଳ ପାଖରୁ 1 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆସିବି ନା ଆସିବିନି ନା ମୁଁ କହିଲି ଯିବି ଥିଲେ ଯିବି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଲି ଯେଉଁ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ସାଉଁଟି ଆଣିଲେ ଆଦରି ଆଣିଲେ ସେ ଖୁସି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିପାରୁନାହିଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କିଛି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ କିଛି ପିଲାର ନାଁ ଆସୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସିକି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ସବୁଦିନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ ପିଲାମାନେ ସାଇଡ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଦି ଆଇଲେ ଦିଦି ଆସିଲେ ଆଜି ଛୁଆମାନେ ଆସି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଆଜି ଚିଆର ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲଫିଲ୍ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିବାରୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଦେଉଛି କିଛି କହିବିନି ପିଲେ କିଛି ପିଲା ଆମର ଯେଉଁ ହେମନ୍ତ କହୁଥିଲା ମୋତେ ଦିଦି ମୁଁ ବ୍ୟାକବେଞ୍ଚର ପିଲା ତ ଜାଣିଛ ବ୍ୟାକବେଞ୍ଚର ମାନଙ୍କୁ ସାର୍ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କେହି ବ୍ୟାକବେଞ୍ଚର୍ସ ନୁହନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଅଞ୍ଜନ ପିଲାଟା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମାନସ ପାଖରୁ ଉପରେ ଅଞ୍ଜନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ସାଙ୍ଗ ଆମର କେଉଁଠି ଆମେରିକାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ମୁଁ କହିଲି କିଏ ଅଞ୍ଜନ ଗୋଟେ ଛୋଟଟା ବାଙ୍ଗଲାଟେ ଯେଉଁ ବସୁଥିଲା ସାଇନ୍ସରେ ଭଲ ଆନ୍ସର ଦେଉଥିଲା ସେଇ ନା ହଁ ସେଇ ନୂଆଗାଁ ପିଲା କହୁଥିଲେ ସେ ନୂଆଗାଁ ନୁହେଁ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଯାହା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାନସ ବି ଜାଣିଲେ ତାର କର୍ମଭୂମି କେଉଁଠି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଲେ ଏବଂ ଏମିତି ଖୁସି କେବେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଭିତରେ ପାଇନଥିଲି ଏବଂ ଆମ ସାର୍ମାନେ ମୁଁ ତ ଏବେ ବି ସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯେଉଁ ସାର୍ମାନେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ବି ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବନି ଏବଂ ତୁମେ ତାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖୁଥିବ ମୋର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଜୟୀ ସାର୍ ସେ ମୋର ବି ଶିକ୍ଷକ କାହିଁକି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ମଭୂମି ଥିଲା ମଧୁପୁରା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିଥିଲି ହିନ୍ଦୀ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମରେ ସେ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ଉଥିଲେ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି ଦିଦିଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ସ୍କୁଲରେ ରହୁଥିଲେ ତାପରେ ଆସିକି ସେ ଏଠି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ସିଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି ସେ କହୁଥିଲେ ଆସିପାରିବେନି ଆଜି ସକାଳେ ବି କଥା ହେଇଥିଲି ସେ କହୁଥିଲେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ତଥାପି ଦେଖ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ସେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଭାବ ସାର୍ମାନେ ଏବେ ବି ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାର୍ମାନେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଗ ଅଛି ନା କହି ଜାଣିପାରିବନି ପିଲେ ୟୁ ଆର୍ ଦି ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ହାପିନେସ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର୍ସ କାହିଁକି ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିବ କି କେତେବେଳେ କହିଛି ମା ଜଲ୍ଦି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଥରେ ବି ଫୋନ୍ କରିନାହିଁ କି ବୁଝି ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଆମେ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଭୁଲି ଯାଉ ଆମ ସଂସାର କଥା କାହିଁକି ତୁମେମାନେ ଆମ ସଂସାର ଏବଂ ସବୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ପିଲେ ସମସ୍ତେ ବି ନିଜ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପେଟ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଭିତରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ଖୁସି ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଆମର ଅଧା ଦୁଃଖ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ ଯେଉଁ ଛୁଟି ପଡ଼େ ଆଉ ତୁମେ ବି ଜାଣିଛ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛ ଛୁଟିଟାକୁ ଚାକିରିଆ ମାନେ ବେଶୀ ଚାହିଁଥାନ୍ତି
ଆମେ ସେମିତି ଆମେ ହେଲ୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଛୁଟି କମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେବେନି ତେଣୁ ଛୁଟିଟା ଆମ ପାଇଁ ଯେମିତି ଚକୋଲେଟ୍ ତେଣୁ ଛୁଟିଟାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବୁଝିହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୁଟି ଭିତରେ ନିଜ ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ମିଳେନି ପିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବଂ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଭାବୁ ଆମେ ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇଯାଇଛୁ। ଘଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲର ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଚ୍ରେ 96 ପିଲା ଥିଲେ ଆମ ସେଠି ପିଲା କମ୍ 35 ଜଣ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ସେ ବ୍ୟାଚ୍ରେ କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପଢ଼ୁଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୁଅ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଝିଅକୁ ଏ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ନିଜର ଭଉଣୀଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଝିଅଟି ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ସେଦିନ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ତା ଶାଶୁ ଘରେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ତା ବାପ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହିଁ। ପିଲାଟି ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥାଏ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଉଥାଏ ଏ କଥା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଚ୍ର ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେମାନେ କହିଲେ ନା ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଯଦି ସେ ଭଉଣୀ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରିବା ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଭଉଣୀଟିଏ ରହିଯିବ। ତେଣୁ 2ଟି କାର୍ ନେଇ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି ଘର ଶାଶୁ ଘର ଯାହା ହଉ ସେଠି କ'ଣ କହିଲେ କି କ'ଣ କଲେ ଜାଣି ନାହିଁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଝିଅଟିକୁ ଘେନିକି ବା ଭଉଣୀକୁ ଘେନିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଦିନ 1 ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲୁ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ତ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରିବା ଖାଇବାଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଯୋଟିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ସେଦିନ ବନ୍ଧୁ ମିଳନଟି ଏତେ ଭାବାତ୍ମକ ହେଇଥିଲା ଭୋ ଭୋ ହେଇ ସବୁ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାରଣ ତା ଭଉଣୀଟିଏ କେତେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛି ସେଇ ଫିଲିଙ୍ଗସଟାକୁ ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ସାଥୀ ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ସାଙ୍ଗ। ସାହାଯ୍ୟ ତ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଫିଲିଙ୍ଗସଟାକୁ ନିଜ ଦେହକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏହାଠୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ସମୟରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁଗଣ ଧରଣୀ ସାର୍ ସୁଧାକର ସାର୍ ରଘୁ ସାର୍ ଜନ୍ମେଜୟ ସାର୍ ମାନନୀୟ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ରିଟାୟାର୍ଡ ସୁନାରୁଇ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସୁଶୀଲ ବାବୁ କେଦାର ରଘୁ ଭୀମ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକା ବନ୍ଧୁଗଣ ସର୍ବୋପରି ଅତି ଆଦରର 2010 ବ୍ୟାଚର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା। ଆଜି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି 26 ବର୍ଷ ଏଠି ରହିକି ଗଲି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେଇନାହିଁ କି ସାର୍ମାନଙ୍କୁ କେବେ କେହି ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଡାକିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଧାରଣା ବାହାର। ମୁଁ 2010 ବ୍ୟାଚ୍ର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଷ୍ଟାଫମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସାର୍ମାନେ ତ ସବୁ କଥା କହିଗଲେଣି ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ଆଉ ରିପିଟ୍ କରିବିନି। ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ଟିକେ କହିବି। ସେଇ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନର 2ଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ସେ 2ଟି କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଚରଣରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମେ ଯେତେ ନଇଁବା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେତେ ଉପରକୁ ଉଠିବା। ମାଆଟେ କୂଳରେ ଧରିକି ଛୁଆଟାକୁ ସେ ବସିଛି ସିଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦେଖି ମା ହସୁଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣା କହୁଛି ମୋତେ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି ତୁ କ'ଣ ଦେଖିକି ହସୁଛୁ? ନା ହସୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ଆସିଥିଲୁ ବୋଲି ମୋର କୂଳ ପୁରି ଉଠିଲା। ଆଜି ମା ଡାକ ଶୁଣୁଛି ମୋ ମନ ପୁରି ଉଠୁଛି। ସେ ପ୍ରଣାମ କଲା ମା କହିଲା ପ୍ରକୃତରେ ମାର ସ୍ଥାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପରେ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଥାନ୍ତି
ଆଉ ପଚାରନ୍ତି ଛୁଆରେ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିଏ? ନା କାହିଁକି? ନା ତୁମ ହାତ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଥିଲେ ମତେ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ଡରେଇ ପାରିବ, କେହି ହରେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କର ସ୍ଥାନଟି ଭଗବାନଙ୍କର ଉପରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କହିବା ନିଜ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାରିବାନି, ପିଟିବାନି। ପିଟିଲେ ଗାଳି ଦେଲେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ ହେବ, ପିଲାଟା ଇମୋସନାଲ ହେଇଯିବ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଇଯିବ, ଆଦୌ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ତାର ଇମେଚୁର ବ୍ରେନ୍ ଆଦୌ ଗ୍ରୋ କରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, 10-15 ମିନିଟ୍ ସମସ୍ତେ କଥା ଜାଣନ୍ତି, 10-15 ମିନିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଅ ଯେ ସେମାନେ ମେଡିଟେସନ୍ କରିବେ। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ପାଠକୁ 5 ମିନିଟ୍ ମନେ ରଖିବେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା। ବାକି ରହିଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବାନି, ଗପସପ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମନେଇ ନେବା, ଆଗକୁ ନେଇଯିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏଠି କିଛି ବସିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ କଥାଟିଏ କହିବି। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବ। ରାଜା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ, ବର୍ଷା ହେଲା, ପବନ ହେଲା, ରାଜା ବାଟ ଭୁଲିକରି ଚାଲିଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍। ଦେଖିଲେ ସେଠି 3 ଜଣ ପିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ କିଛି ପାଣି ମିଳିବ? ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି। ଶୋଷ ନା ହଁ ମିଳିବ। କୋଉଠିକି ଗଲେ, ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି କଲା, ଖାଦ୍ୟ କିଛି ପାଣି କିଛି ଆଣିକି ଦେଲେ। ରାଜା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ପାଣି ପିଇଲେ, ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ଛୁଆମାନେ କହିଲେ ନା ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁ ନା, ମୁଁ ପରା ରାଜା, ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଦେଖି ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବି, କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ପ୍ରଥମ ପିଲାଟି କହିଲା ଘର ଦରକାର, ପକ୍କା ଘର, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦରକାର। ରାଜା ପଚାରିଲେ କାହିଁକି, କ'ଣ ହବ? ନା ଘର ହେଲେ ଆଉ ପାଣି ଗଳିବନି, ବର୍ଷା ହେଲେ ପବନ ହେଲେ ଡର ନାହିଁ, ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ନେଲେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମୁଁ ବାପା ମା ବସିକି ବୁଲିବା, ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲାଟାକୁ ପଚାରିଲେ ତୋର କ'ଣ ଦରକାର? ନା ମୋର ଗୁଡ଼ାଏ ଧନ ରତ୍ନ, ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରି ଜୀବନଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ତୃତୀୟ ପିଲାଟାକୁ ତୋର କ'ଣ ଦରକାର? ନା ମୋର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ। ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ କଲେ। ସେ ପାଠ ପ୍ରଥମ ଦିଟା ବେକାର ହେଇଗଲେ, ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରି ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ, ସେଇ ଗରିବ। ତୃତୀୟ ପିଲାଟା ସେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ବିଦ୍ୱାନ ହେଲା, ଚତୁର ହେଲା, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲା। ରାଜା ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ତ ବେକାର ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ। ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଯାଇଥିଲେ, ଭାଇ ତୁ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲ, ଆମେ ବେକାର ହେଇଗଲ। ନା ତୁମର ମୋ ଭାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲନି, ବସି ଖାଇଲେ ନଈବାଲି ସବୁ ନେଇକି ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରି ଉଡ଼େଇଲେ। ଆଉ କିଛି ପଇସା ଦେଉଛି, ନେଇଯାଅ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କର। କିନ୍ତୁ 2010 ବ୍ୟାଚ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲେ, ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉନା କାହିଁକି, ସବୁଥିରେ ଆମର ରଘୁ ଭାଇ, କେଦାର ଭାଇ, ଭୀମ ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ। ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଥାଏ। ସେମାନେ ନଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ହୁଏତ ମୋ କଥାରେ କେହି ଦ୍ୱିମତ ମଧ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, ଆଉ ମାନପତ୍ର ଉତ୍ତରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବୁ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଭା ହେଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁନାଥ ଦାସ, ପିତା ଗୌର ମୋହନ ଦାସ, ସାକ୍ଷୀନ ଧରମଦ୍ୱାର, ବାଲିଆପାଳ। ଭଲ ପାଇବା ସାଉ ଆମର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମଞ୍ଚରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବି ମାନପତ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ। ସାର୍ଙ୍କର ସଂସ୍କୃତରେ ମନ୍ତ୍ର
ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଉ। ସାର୍ଙ୍କର ଆଦର୍ଶିବେ ଏବଂ ନମିତା ପ୍ରଧାନ ଓ ଲିଲିତା ନାୟକ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କରି ମଞ୍ଚକୁ ଆସି ସାର୍ଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ସାର୍ଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତ ଏବଂ ସରିତା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚକୁ ଡାକିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଲେଖା ଲେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଫେସବୁକକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ମାନପତ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଜୋରସୋର କରତାଳି ହେଇଯାଉ। ନୁନ୍ରୁ ଅନ୍ନକୁ ଯାଇ ପାଠ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜୀବନଯାପନ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସାର୍ ବହୁତ ଦରଦୀ ମଣିଷ, ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସାର୍ ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାନ୍ତି। ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଛୁଟି ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ପରିଣତ କରି ଆମ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ